Good morning, students. In this class, we will be discussing about the recent trends in management reporting. In the last decades, we have been using a significant changes in management reporting practices. The recent trends in management reporting can be classified as follows. First one, cash flow reporting. The SEBI had issued a directive to all recognized stock exchange to include the requirement of providing cash flow information as a part of listing agreement. അതായത് സെബി എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വയർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. On slide, SEBI has advised that companies should follow the requirements of Accounting Standard 3, that is cash flow statements, while providing cash flow information to the stock exchange. ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 പ്രകാരം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. Second point, accordingly, all the listed companies whose annual accounts have been approved after 31st March 1996 are required to include cash flow statements in their annual report. Okay, 31st March 1996 ശേഷം ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണോ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Since Companies Act 1956 does not require preparation of cash flow statement, unlisted companies avoid providing a cash flow statement as a part of their annual report. Companies Act 1956 പ്രകാരം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കമ്പൽസറി അല്ല. സോ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. എന്നാലും however, in countries like USA, UK, Australia, cash flow statements reporting is compulsory for listed and unlisted companies. USA-ലും UK-ലും ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 പ്രകാരം അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് segment reporting. In recent years, many business enterprises have broadened the scope of their activities to encompass different industries, foreign countries and markets. Therefore, absence of segment information analysis find it difficult to analyze the financial statements. അതായത് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എറയിൽ എന്താണ് കമ്പനീസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ദർ ആർ 3 types ഓഫ് segments, that is business segments, geographical segment and reportable segment. So what we have to do in segment reporting, the enterprise required to disclose primary and secondary segment information. Okay, the choice as whether the primary segment is to be geographical basis or on business segments basis can be decided by the enterprise. Enterprise എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡറി സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സോ കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റ് ഏത് വേണം, സെക്കൻഡറി സെഗ്മെൻറ്റ് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ? An enterprise should disclose the following are the reportable primary segment. Okay, primary segmentil ഏത് ടൈപ്പാണൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഫ്രം അതർ സെഗ്മെൻറ്റ്. റവന്യൂവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ റവന്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റവന്യൂവും. പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ്
total carrying amount of segment asset, total amount of segment liabilities, total cost during the period of acquiring segment asset, total amount of expense, total amount of significant non-cash expense rather than depreciation and amortization. Next is secondary segmentation. In secondary segment of revenue from external customer by geographical area based on the location of customers. അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റവന്യൂ. The total second one is total carrying amount of segment assets by geographical location. Okay, geographical location പ്രകാരം നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത total carrying value of assets. The third one is total cost incurred during the period of acquiring segment of assets by geographical location. അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളൊരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും. So it is segment reporting means it is the reporting of operational segments of company in the disclosure of accompanying financial statement. Financial statements prepare ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. Third one ആണ് interim financial reporting. It comes under the accounting standard 25. The basic objective of financial reporting is to provide information that is useful to the investors, creditors and other users for making investment decisions. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എയിം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. So we can say that the financial result, it is the reporting of financial result of any period that is shorter than a financial year. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഇയർ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്വാർട്ടർലി, സംടൈംസ് മന്ത്ലി ആൻഡ് ഇൻട്രീം ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ. സോ the financial reports issued between the dates of annual financial statements is called interim financial reports. അതായത് 1 year ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് റിപ്പോർട്ടിങ് നടത്തുന്നത്. ഹാഫ് ഇയർലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി. ഓക്കെ, ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. So as per the SEBI guidelines, every listed company should publish their financial report on quarterly basis. സെബിയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനീസും ക്വാർട്ടർലി എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രീം റിപ്പോർട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആനുവൽ ഏർണിങ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, മേജർ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കതിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Fourth point is economic value added. So in order to increase the transparency, some companies disclose some information outside the financial statement. കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നും കമ്പനീസ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ജനറൽ ഇക്കണോമിക് ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിഡക്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെഷർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്. ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു മെഷർ അല്ല എന്ത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ്. What is economic value added means economic value added measures the economic profit by deducting cost of equity from the accounting profit. Economic value added എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്,
ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ സാധാരണയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യാതെയായിരുന്നു. Economic value added is calculated by using the formula economic value added is equal to net operating profit after tax minus cost of capital into cost of capital employed. Next one is value added statements. Some companies voluntarily prepares value added statements along with the financial statements. The economic value added is used to measure the value created by the enterprise. അതായത് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി ചില കമ്പനീസ് അവർ വോളണ്ടറിലി എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത്, ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ വാല്യൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വാല്യൂ ആഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ വാല്യൂ ആഡഡ് ഈസ് ആൻ അനദർ മെഷർ ദാറ്റ് സെർവ്സ് ദ സെയിം പർപ്പസ്. The value added is the difference between sales revenue and the cost of bought out materials and services. This is gross value added. What is mean by gross value added? Is the difference between sales revenue minus cost of materials and services. Then we will deduct the depreciation. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. Some regulators requires enterprise to disclose certain information about discontinuing operations. ഇപ്പോൾ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നിർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ചില റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ്റർപ്രൈസ് കുറിച്ച്, ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. എന്താണ് റീസൺ, കമ്പനി അടയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. The disclosures may be presented either in the notes of financial statements or in the face of financial statements. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഡിസ്ക്ലോഷർ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. The firm should provide updated information in the financial statements for subsequent periods up to and include the periods in which the discontinuing operation is complete. അതായത് ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സീക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട്. ചില കൺട്രീസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പബ്ലിക് ട്രേഡഡ് കമ്പനീസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. എന്താണ് ഇതിലുള്ളത്? ദ റിപ്പോർട്ട് അനലൈസ് ദ ഇക്കണോമിക് റേഷണൽ ടു ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് കോണ്ടസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസിൽ വന്നേക്കുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ചസുമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആസ് പെർ ദ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് MD&A റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത്? ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ്, ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് പെർഫോമൻസ്,
പിന്നെ ഔട്ട്ലുക്ക്, കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലുക്ക്, റിസ്ക് ആൻഡ് കൺസേൺസ്, കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്കുകൾ, ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ അഡിക്വസി, കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ അഡിക്വസി, പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓപ്പറേഷണൽ പെർഫോമൻസ്, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷണൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ എക്സെട്ര, കമ്പനിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസും ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 8th പോയിന്റ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ്. നമുക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കമ്പനി നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കേണ്ട, അതല്ലേ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദ സെബി കോഡ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിക്വയേഴ്സ് listed companies to include separate section of corporate governance in their annual reports. എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്തൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ആണ് കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, the SEBI regulates the corporate governance practices of companies listed in stock exchange. കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കമ്പനീസ് certain corporate governance പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. These regulations are prescribed to the standards to be followed by governance of companies. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഒന്നുമില്ല, കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് പോളിസീസ്, അതായത് എന്താണ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ, അങ്ങനെയുള്ള നേച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതും സെബി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യണം, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് പ്രാക്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം കുറേ നാൾ മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ടി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമാറ്റിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓൺ സ്ലൈഡ്, nowadays companies are discarding preparation of traditional two-sided balance sheet and profit and loss account. They are following vertical forms of balance sheet and profit and loss account. These are the simplest way of presentation of information. കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു, വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസും സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡ്സൊക്കെ അവർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 10th വൺ, യൂസ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ്, ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ്. അതായത് വെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പനീസ് ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പം ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ യൂസേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൈലൈറ്റ്സ്. Highlights are usually shown in the beginning of report so that the users may come across important facts of the company immediately as they open the report. അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. അതെന്തൊക്കെ ആവാം, സെയിൽസ് ആവാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം, പ്രോഫിറ്റ് ആവാം. അത് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ബിഫോർ ടാക്സ് ആവാം, ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആവാം. എന്തൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തോരമുണ്ട്, പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഉണ്ടോ, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി ഈ വർഷം സക്സസ്ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഷോൺ ചെയ്യും. അത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന
ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണോ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 പ്രകാരം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനീസും അവരുടെ 31 മാർച്ച് 1996 ശേഷമാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സായിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. 3 തരത്തിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്, ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ബേസിസ് ആയിരിക്കും. പ്രൈമറി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അത് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ബേസിസിൽ വേണോ അതോ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം വേണോ എന്നൊക്കെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്ററിം റിപ്പോർട്ട്. എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. മെയിനായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ്. ഹാഫ് ഇയർലി, ഇയർലി ആൻഡ് ക്വാർട്ടർലി ആണ്. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് issued between the dates of annual financial statements is called interim financial report. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക്, അതായത് 6 months കൂടുമ്പോൾ കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രീം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പനീസും എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ ആഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇക്കണോമിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി കമ്പനീസിനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇക്കണോമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാതെയായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അത് നമ്മളൊരു ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അതായത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് പുറകെ ചില കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും, വോളണ്ടറിലി അവരൊരു വാല്യൂ ആഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, വാല്യൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് തന്നെയാണ്. അതായത് എൻ്റർപ്രൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ്
ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് നിർത്തി വെക്കുകയാണ്, അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സെബി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് റീസൺ എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് താഴെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസിലും എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അത്രയും ഇയേഴ്സിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ വരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ് ടു ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 7th പോയിൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആനുവൽ പബ്ലിക് ട്രേഡഡ് കമ്പനീസ് അവരുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷനും അനാലിസിസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റിപ്പോർട്ട് അനാലിസിസ് ദ ഇക്കണോമിക് റേഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് കമ്പനീസ് ഫോളോ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ സെബി കോഡ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ്, സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് പെർഫോമൻസ്, company's overall outlook, risk and concerns, internal control system and their adequacy, discussion on financial performance with respect of operational performance, material developments on the human resource and industrial relations, etc. നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസും അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ആണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ആണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഗ്മെൻറ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കമ്പനീസിന് ലിസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർട്ടൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കമ്പനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ T ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നൗ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, 2 സൈഡഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർ പുതിയ പെർഫോമയിലുള്ള പുതിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളംനാർ ഫോമിലാണ്, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും. ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസും ഹെഡ്സും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് 10th വണ്ണാണ്, ദറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ്, ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ്. ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനീസ് ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി യൂസേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കുറച്ച് ക്വിക്കായിട്ട് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ചാർട്ട്സും ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ്സും ചാർട്ട്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. 11th പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, കമ്പനിയുടെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് പോർഷൻ എന്താണ്, അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റ് എന്താണ്. സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം, കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം, കമ്പനിയുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആവാം,
യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ പ്രോജക്ട്സ് ആവാം, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആവാം, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇയറിൽ കമ്പനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്സസ് ആവാം. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താണ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ്, അതെന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പോർഷൻസും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. See you in the next class. Till then, goodbye.